स्वागत करछि आ गोटे लंग क्वेश्चन देखंतु आज आम डिस्कसन करबा जोटा आपनकर रही आपनकर एबे मध्य बंचिछि कर पेपर 10 रो अछि आपनकर +3 4 सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स पिलानक पई आज गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन पढ़िया जोटा कि एबे मध्य बंचिछि गल्प गाल्पिका होचति गोदावरीश महापात्र गाल्पिका के गाल्पिका होचति गोदावरीश महापात्र क्वेश्चन आसे आपनकर मेन आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट होछि क्वेश्चन केमिति आसीबो बुझि पारले तो क्वेश्चन को बोले आसुची मु तार डिस्कशन करबी कमिटी माने सिलेक्शन केमिति आसीबो नेक्स्ट देखिबा हमें एबे मध्य बंचिछि एबे मध्य बंचिछि तार मारे कोन माने तार अर्थ कोन एबे मध्य बंचिछि आप माने माने पढिले जानि पारथिबे माने एठारे माने गाल्पिक गोदावरीश महापात्र माने वर्णना करछंती मनीष जीवन जोटा कि दरिद्र अवस्थार है दरिद्र अवस्थार जो अच्छी से चित्र को एठारे वर्णना बहुत सुंदर भाव में करछंती तो मु आपको सर्टली आपको बुझेदेवी तापर आम कौन माने क्वेश्चन केमिति आसीबो तार मु डिस्कसन करिवि तो आम जानिबा गोदावरीश महापात्रंकर जन्म विषय से कौन माने कोठी जन्म करछंती ता प्रथमे जानिबा निहाती आवश्यक तो चलंतु आम तांको विषय जानिबा देखो प्रथम आम जाना लेखक परिचय आप इंट्रोडक्शन जिते लंग क्वेश्चन लिखुं जस्ट आप माने लेखकों परिचय टी देवे तो प्रथम जाना गोदावरीश महापात्र जन्म 1898 रु 1965 से जन्मग्रहण करते कौटी जन्मग्रहण करते खोर्धा जिला बाणपुर थाना अंतर्गत कुमारंग शासन कवि गोदावरीश महापात्र जन्मग्रहण करते है तो लिखे जदि लिखे गोटे बढ़ई चढ़ी लिखे लिखिपारे मात्र 2 वर्ष बयस पितृवियोग होता है केते वर्ष 2 वर्ष बयस पितृवान बापा माने कौन बापा को हरई तो 16 वर्ष बयस से रचना करते बाणपुर कविता है प्रथम के बाणपुर कविता 1915 मसीह सत्यवादी बनविद्यालय छात्र रूप से कौन जोग देते से विद्यालय शिक्षक पंडित गोदावरीश मिश्र को देख शिक्षा दीक्षा और आदर्श से प्रभावित होते पंडित गोपबंधु संस्पर्श में आसी शिखी देशपाई निजक उत्सर्ग करने व्रत है तो परवर्ती काल से कौन हो से बाणपुर हाईस्कल प्रथम सेक्रेटरी और शिक्षक होते जड़े चारण कवि रूपे प्रसिद्ध थिला तो ये लिखिदेवे नेक्स्ट देखिए कृति गुड़िक कौन कौन आम जाना यहाँ मन रखु आ गए देखूँ इतर विभिन्न लेखनी गुड़िक देखूँ चालना करते जोटा कि मुकुर सत्यवादी सहकार आदि पत्रिका बहु लेखा प्रकाशित होती जिते भी प्रकाशित हो मुकुर पत्रिकार है मन रखिए क्वेश्चन आसे नेक्स्ट देखो साधारणतः अवहेलित वस्तु को एठारे गोदावरीश महापात्र साधारणतः अवहेलित वस्तु को केन्द्र कर से रचना करते जोटा कि भंगा माटिया पता पोखरी चाकुंडा भली अजस्र कविता से लिखिं आउ हे मोर कलम कवितार कविंर वैप्लविक आभिमुख्य स्पष्ट जना पड़े है एतिक मन रखिए देखो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आप मन रखु कंटा और फूल कविता है कंटा और फूल कविता पुस्तक ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई कंटा फूल मन रखिए और बंगा और सीधा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मन रखिए कंटा फूल ओडिशा साहित्य एवं बंगा और सीधा कौन केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलता मु दिने मंत्री थी नील मास्टरनी एवं बंची आदि गल्प संकलन स्वतंत्र गल्पकला गल्प संकलन हूँ मु दिने बंची थी मु दिने मंत्री थी सॉरी मु दिने मंत्री थी नील मास्टरी एवं बंची गल्प संकलन गुड़िक निहाती मन रखिए है तो एतिक मन रखिए आ कि ना कौन सब कृति गुड़िक से कौन माने पुरस्कार पाई मन रखिए तो परिचय मिलता है से राजद्रोही रक्तपात एटा किसी लिखे ना है जस्ट आम से लिखे ये देखो निया खुंटा पत्रिकार संपादक से है पत्रिकार संपादक और निया और खुंटा पत्रिकार संपादक रूपे से सुपरिचित होते किए गोदावरीश महापात्र तो ये मन रखिए है तो आउ कि नुहे तो आम ए जिदा माने कौन सीधा तार क्वेश्चन आड़ को जावा केमी क्वेश्चन आसूँ है लंग क्वेश्चन केमी आसिले लिखे तो आम तार टी डिटेल्स बुझा तो चलते आम प्रथम तार स्टोरी जस्ट मैं उनको बुझेदेवी तो चलो आम स्टोरी आड़ को जावा देखो प्रथम आम एवं बंची तार स्टोरी जस्ट मैं उनको सर्टली बुझेदेवी बुझीपारे तो ये लेखक लिखिं एवं बंची माने लोक मान दरिद्र अवस्था माने अवस्था को लेकिन से वर्णना कर तो कौन से वर्णना कर बुझा तो नील मास्टरनी पर यह गोटे गल्प संकलन शीर्षक गल्प ओडिया जाति शताब्दी दासत्व दारिद्र्य और पीड़न भितर रही आज पर्यंत
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତା'ର ଆତ୍ମସତ୍ତା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନବୋଧ ହରାଇ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଏଇ ଗଳ୍ପର ପ୍ରତିପାଦୀ ବସ୍ତ୍ର। ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତା'ର ଆତ୍ମସତ୍ତା ଆତ୍ମସମ୍ମାନବୋଧ ହରାଇ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କିଏ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସିରେଇ ଗାଁର ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା, ସିରେଇ ଗାଁର ବାଲକ ବେଣୁଧର ସତ୍ୟବାଦୀ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ ଓ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ତ ସିରେଇ ଗାଁର ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ନ ଛତ୍ରକୁ ଗଲେ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସିରେଇ ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ହେଲା। ତ ବାଲକ କିଏ ଥିଲେ? ବେଣୁଧର ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ସିରେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ସିରେଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ବାଲକ ବେଣୁଧର, ସେ କିଛି ଅନ୍ନ ଛତ୍ରକୁ ଗଲେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ରକୁ ଗଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁ ମାନସିକ ସନ୍ତାପ ଓ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବେଣୁଧର ଯାଇଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମାଗିବ କି ନାହିଁ ତା ଭାବୁଛି। କିଏ? ବେଣୁଧର ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। କିଏ? ବେଣୁଧର ମହାନ୍ତି ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ସେହି ଉତ୍ତାତ ବାଣୀ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କ'ଣ, ସିରେଇ ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବେଣୁଧର ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲା। ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲା, ସେ ବେଣୁଧର ଅଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ସେ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ସିରେଇ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେ ବେଣୁଧର ଯାଇଛି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ତ ଯିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ସେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଥିବା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବାଣୀ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଥିବା ଯାକେ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ବେଣୁଧର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପାରି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମାଗି ପାରିନାହିଁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବେଣୁଧରକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ ଚାଉଳ ନେବ ନାହିଁ? ବେଣୁଧର କହିଛି ଯେ ସେ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଜଠରର ଜ୍ୱାଳା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଯେ ମହତ୍ତର, ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ନିଜର ଦୃଢ଼ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତା'ର ଦୃଢ଼ତା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଛି, ଆସିଛି ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଏଣିକରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଣୁଧର ଯାଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ବେଣୁଧର କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମାଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ, କିଛି ମାଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଣୁଧର କହିଛି ଯେ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି। ଜଠରର ଜ୍ୱାଳା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଯେ ମହତ୍ତର, ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ନିଜର ଦୃଢ଼ ମାନସ ଶକ୍ତି ହେଲା। ଦୃଢ଼ ମାନସ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତା ଦୃଢ଼ତା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯାଇଛି କ'ଣ, ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଏଇଟା ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଦାବରୀ ରେଶ୍ମା ମହାପାତ୍ର। ତ ଏଇଟା ତା'ର ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ, ମୁଁ ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆସିବ। ଗଳ୍ପଟିର ନାମକରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ, ବୁଝିଛନ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏବେ ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା। ତ ବେଣୁଧର ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସେ ବେଣୁଧର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜାତି କିପରି ବଞ୍ଚିଛି ପଠିତ ଗଳ୍ପ ଅବଲମ୍ବନରେ କଳନା କର ହେଲା। এইভଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆସିବ ଗଳ୍ପଟିର ନାମକରଣ ଏପରି କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଏହା ଆସିପାରେ। ନହେଲେ ବେଣୁଧରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ନହେଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଯେଉଁ ସିରେଇ ଗାଁର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ପଢ଼ିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପଟିର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଚିତ୍ରଣ କର। ଏବେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ 5 ମାର୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଆଗକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 8 ମାର୍କ ଏବଂ 2 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଦେଖ ତ ଜାଣିବା ଆମେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସତ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶେଷ ମହିମ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେ ଥିଲେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ କବି ଗାଳ୍ପିକ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନାଟ୍ୟକାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ନିଆଁଖୁଣ୍ଟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଥା କାହାଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଲେଖିଦେବେ ମାଟିର ମାୟା ଗରିବର ଭଗବାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପଟିରୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଦେଖ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଆସିଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ମଣିଷର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ତ ମଣିଷର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏହି ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସିରେଇ ଗାଁ ହେଲା। ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଏକ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପଟିରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମଣିଷ କିପରି ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ଆହାର ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତା'ର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଗାଳ୍ପିକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କିଏ ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କବଳିତ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା। ସିରେଇ ଗାଁର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମଶାଣି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା କାହାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରକୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେମିତି। ତ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦରମରା ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିଲା। କାହା ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲା କାହା ମୁହଁରେ ହସ ନଥିଲା କାହା ପାଦରେ ବଳ ନଥିଲା କାହା ପେଟର ଅନ୍ନ ନଥିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ ସିରେଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଟିରେ କନା ନଥିଲା ଥିଲା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିକଟ ସ୍ୱର ମାନେ କଟିରେ କ'ଣ କନା ନଥିଲା ଥିଲା କ'ଣ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିକଟ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଜଣେ ଭୋକରେ ରହୁଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ରହିବ ତା ମୁହଁରେ କ'ଣ ହସ ଆସେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଦିଅ 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 ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ବେଣୁଧର ସେ ଭିତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ବିକଟ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତା'ର କାନ କ'ଣ ତାବିଦା ହୋଇଗଲା ହେଲା ତାବଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେଠି ଠିଆ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସେ ସେଠି ଠିଆ ନ ହୋଇ ପଛକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା କାହାକୁ ଯେଉଁ ବେଣୁଧର ହେଲା ତାହା କଥା ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କ'ଣ ଯେ ବାଟ କିପରି ସେ ଭୁଲି ଆସିଲା ତାକୁ ଦିଶିଲା ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ଚିର ଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରୀ ଅନାମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମାନେ ଗାଳ୍ପିକ। ତ ବେଣୁଧର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ବହି ଧରିଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ହଁ ବହି ଧରିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କବଳିତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମଣିଷ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାର କରୁଣ ପରିଣତ ଗଳ୍ପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆତ୍ମସଭା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ହରାଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ତା'ର ନାମକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି। ତ ଜଣେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ନିଜ ମାନେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛି ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମସଭା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ ଆତ୍ମସଭା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ସେ ହରାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତା'ର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 8 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ହେଲା। କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ 2 ମାର୍କ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଆମକୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଲେଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।